اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. یوم بعثت جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کی تمام عیدوں کی سردار عید، تمام عیدیں جس کی وجہ سے ہیں، اس عید کو یوم بعثت جناب سرور کائنات کہا جاتا ہے. 27 رجب المرجب وہ عید کا روز ہے، بہت بڑی عید ہے. عید غدیر ہے تو اس عید کے صدقے میں، عید الفطر ہے تو اس عید کے صدقے میں، عید الاضحیٰ ہے تو اس عید کے صدقے میں، عید مباہلہ ہے تو اس عید کے صدقے میں، کہ یہ عید ہوئی تو اس کے تمام عیدیں مارز وجود میں آئیں. پہلے من کنت مولا ہوا، اس کے بعد فہذا علی مولا کی باری آئی. پہلے جناب سرور کائنات نے اپنی رسالت کا اعلان کیا، اس کے بعد جو عید غدیر پر جناب سرور کائنات نے جناب امیر علیہ السلام کی امامت کا اعلان کیا. 27 رجب المرجب یہ وہ روز ہے کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی اور جناب سرور کائنات کو مبعوث کیا گیا. مبعوث بر رسالت کہ تو نبی تب سے ہیں کہ جب آدم ابھی پانی اور مٹی کے بیچ میں تھے، مگر پروردگار نے اعلان کرنے کا حکم دیا کہ اب بتا دو سب کو کہ میں نے تجھے رسول بنا کر بھیجا ہے. یہ وہ دن ہے، اور اس دن کی مناسبت سے جو اس کی شب آتی ہے، جو آج کی شب ہوگی، اس کے بہت زیادہ اعمال کتابوں میں وارد ہوئے ہیں. 12 رکعت نماز ہے، مختلف دعائیں ہیں، زیارات ہیں جن کو پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے. 27 رجب المرجب کے حوالے سے جو سب سے اہم چیز ہے وہ روزہ کہا جاتا ہے، اور اس روزے کے بارے میں ملتا ہے کہ انتہائی تاکیدی روزہ ہے کہ اس روزے کو جس کے ذمے کوئی واجب روزہ ہے وہ اپنا اس دن قضا جو ہے وہ روزے کی کرنا چاہتا ہے، اس دن وہ روزہ رکھے. جس کے ذمے اپنے واجبات روزوں میں سے کسی کی قضا نہیں رہتی، وہ بھی اس ذمے مستحب روزہ ضرور رکھے. اس روزے کے رکھنے کی بہت زیادہ تاکید ملتی ہے. اس روز کا یعنی کہ 27 رجب المرجب کا غسل ہے. شب کا بھی غسل بعض کتابوں میں آیا ہے، اور روزے 27 رجب جو ہے اس کے بھی غسل کی تاکید آئی ہے. مگر اس غسل کے بعد جو اعمال انجام دینے ہیں، نماز پڑھنی ہے، تو اس مقصد کے لیے جس طریقے سے غسل جمعہ میں آیت اللہ علامہ علی حسین سیستانی کے نزدیک وضو کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر ماہ رجب کے 27 رجب کے اس غسل پر جب نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد کوئی عبادت کرنی ہے، اس کے لیے وضو کی ضرورت باقی رہتی ہے. یہ دن منسوب کیا جاتا ہے جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے حوالے سے بھی. بہت زیادہ روایات ہیں معراج کے حوالے سے. 27 رجب بھی ہے، 27 رمضان بھی ہے، 17 ربیع الاول بھی ایک معراج کو کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے 17 ذی الحج جو ہے اس کے بارے میں بھی، اور ذیقات کے مہینے میں، اور ربیع ثانی اور ربیع الاول کے مہینوں میں بھی یہ تاریخیں ملتی ہیں کہ جناب سرور کائنات کی معراج اس دن ہوئی تھی. ٹوٹل جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہیں، وہ مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا نے ہمارے جد امجد کو 120 مرتبہ معراج نصیب فرمائی ہے. 120 مرتبہ، ایک مرتبہ مکے میں، اور 119 مرتبہ جب مکہ سے ہجرت کی تو مدینہ میں جناب سرور کائنات کو ہجرت ہوئی. مدینہ میں 10 سال رہے. 10 سال رہے یعنی کہ 120 مہینے بنتے ہیں، اور 119 مرتبہ معراج وہاں ہوئی. یعنی کہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ اوسطاً ہر ماہ جناب سرور کائنات کو پروردگار معراج عطا فرماتا تھا. اور معراج کا وہ ٹائم، وہ لمحہ کیا تھا کہ عشاء کی نماز مکہ میں جناب سرور کائنات نے ادا کی تھی، اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے جد امجد نے نماز فجر بھی وہیں مکہ میں ادا کی. جناب سرور کائنات جس تنگی میں رہے، جس طریقے سے رہے، بہت زیادہ معاملات تھے. شیب ابی طالب میں رہنا پڑا،
اور मलिकातुल अरब जनाब खतीजतुल कुबरा को ज़मीन पर सोना पड़ा। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के अलावा पूरे मक्के में पनाह देने के लिए कोई तैयार नहीं था, कोई राब्ता रखने के लिए जनाब सरवर कायनात से तैयार नहीं था। 3 साल शेब अबी तालिब में महसूर रहे जनाब सरवर कायनात और जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम और जनाब खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। हज के मौका पर जनाब सरवर कायनात बाहर आया करते थे तशरीफ लेकर, और जो भी बंदा मिलता था उसे तबलीग करते थे। कोई भी ऐसा मरहला नहीं आया जनाब सरवर कायनात की ज़िंदगी में कि जहाँ पे जनाब सरवर कायनात ने अपने मिशन को कैश करने का मंसूबा बनाया हो, कोई मौका मिला हो तो जनाब सरवर कायनात ने उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश की हो। इसी तरीके की एक मिसाल मिलती है कि जब जनाब इब्राहीम जो कि फर्जंद थे जनाब सरवर कायनात, उन सरवर कायनात के, उनका जब इंतकाल हुआ तो सूरज ग्रहण लग गया। अब सब कहने लगे ये बिल्कुल हक का नबी लगता है कि इसके बेटे का इंतकाल हुआ है, परवरदिगार ने सूरज को भी स्याह कर दिया है। ये बहुत शानदार मौका था कि जब लोग काहिन कहते थे, जादूगर कहते थे और तरह तरह की बातें करते थे। अब ये वो वक्त था कि अब रसूल खुदा अपने उस मिशन को कैश करते कि अब वो जो नहीं मान रहे थे नबी, वो भी मुझे मान रहे हैं। लेकिन इस सादिक रसूल ने जो सच्चाई थी, जो हकीकत थी, वो बयान की और सबको मना फरमाया कि सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण का एक अपना परवरदिगार का निज़ाम है, मेरे फर्जंद की मौत से इसका कोई ताल्लुक नहीं बनता। इसी तरीके से जब शेब अबी तालिब से बाहर आते थे हज के मौका पर, लोगों को तबलीग की दावत देते थे, तो किसी शख्स ने कहा कि आप पे बड़ा बाइकाट है, कोई आपसे राब्ता नहीं करता, मैं आपके लाए हुए दीन का कलमा पढ़ता हूँ, मैं अपने कबीले का सरदार हूँ, तमाम कबीला मुसलमान हो जाएगा, मैं आपको 200 जंगजू समेत तलवारों के दूंगा। उस जमाने में तलवार का आप समझ लें ऐसे ही है जैसे बेशकीमत कोई तोहफा किसी को देता है, जो हथियार था 200। जनाब सरवर कायनात के पास अभी एक भी ऐसा मौजूद नहीं था जो ऐसा जंगजू पहरे पर होता और इस किस्म के मामलात होते। अब इसने कहा कि 200 दूंगा, मगर आप एक मुझसे मेहरबानी करें कि अनाउंसमेंट कर दें, ऐलान कर दें कि मेरे बाद जो मेरा नायब होगा वो मैं हूँगा। मेरा नाम ले लें तो जंगजू भी मिलेंगे, हम कलमा भी पढ़ लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जनाब सरवर कायनात ने इस तंगी के मौके पर भी, कि जब सब ने उनसे बायकाट किया हुआ था, सोशल बायकाट किया हुआ था, 3 साल से महसूर थे शेब अबी तालिब के अंदर, जनाब खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैह की कैफियत भी आपके सामने थी, जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम का भी तमाम मामला, सेहत तबीयत आपके सामने थी। आप खुद अपने शिकवे मुबारक पे पत्थर बांधते थे और पत्थर कहकर गुजारा किया उसमें। इस सख्त माहौल में भी आप क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं कि अपना खलीफा नामजद करना ये मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार में नहीं है, नामजद वो होगा जिसको खुदा मुकर्रर करेगा। जनाब सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस इतने सख्त मौके पर भी किसी भी तरीके से कोई फायदा हासिल नहीं किया। जब हम समझें कि इतने संगीन हालात में भी खलीफा की नामजदगी जो है, अपने जानशीन को नामजद करना जो है, वो रसूल खुदा ने बता दिया कि वो परवरदिगार के इख्तियार में है, फिर अहमियत का अंदाजा होता है कि क्या अहमियत है गदीर के मैदान में ऐलान गदीर की, और सब में खड़े होकर जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की मौलाइयत और इमामत का ऐलान करने की अहमियत क्या है, कि सब कुछ अपने बस में है, हालात अपने काबू में है, सब मामला दुरुस्त हैं। उस वक्त जब ऐलान किया है तो यकीनन ये नबी ने अपने पास से ऐलान नहीं किया, ये यकीनन परवरदिगार की तरफ से ऐलान हुआ था। अल मुख्तसर ये कि कल का रोज और ये जो आज की शब है और कल का रोज दुआएं मांगने की, परवरदिगार से तौबा करने की, सजदे करने की, इस्तग़फ़ार करने की रात है। दिन का रोज़ा रखा जाए, गुस्ल किया जाए और बेहतरीन तरीके से इस शब रोज़ को गुजारा जाए, ईद के तौर पे मनाया जाए, और ये सोच के मनाया जाए कि हमारे दीन इस्लाम की जितनी ईदें हैं, ये तमाम ईदें इस ईद के महरूम मिन्नत हैं। वो असल ईद ये है, बाकी ईदें इसकी फरा हैं, इसकी जड़ें, इसकी शाखें हैं। तो परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगार हमको सही मानों में इस दिन को मनाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।